नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभस्तायाणं नमो लोए सब साहुणं ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसे परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षीए वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। जगत भरना संत पुरुषों योग बल जगत भरना सत पुरुषों योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो। अने कल्याण करवानु निमित्त बनवानी हम सौ महात्माओं ने परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो। जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो। जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो। जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो। जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वन्द्य है तैत्रिश कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफ दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि जो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ અમે સૌ આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે हम सर्वे महात्माओं मोक्ष मार्ग ने लायक અને સહાયક સંજોગો પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ પ્રાપ્ત થાઓ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ અમે સૌ આપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન થાય देवी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन अने स्याद्वाद मनन करवानी परम शक्ति आपो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद बता तरफ थी जय सच्चिदानंद नमस्कार जय सच्चिदानंद सौ प्रथम तो सर्वे महात्मा ने साइंटिस्टों ने हैप्पी होली होली नी शुभकामना बस आज अपनी जे होली छे ए होली नो तहेवार आपड़ा माटे अपनी अज्ञान ने होली करवा माटे उत्तम ने मंगल रीते काम करे अने ए अज्ञान नी होली थी आपड़ा मूल आत्माना प्रकाश ने खुल्लो करवामां ए अज्ञान नी होली आपने सहाय करे અને આ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ આપણને અનુભવમાં આવે જેથી રિલેટિવ સત્યમાં રહેલો જે મોહ છે
માલિકી ભાવ, કર્તા ભાવનો એ બધો ખલાસ થઈ જાય, એ જ આ મંગલ અવસર ઉપર સર્વને મારી શુભકામના છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે રવિવારનો દિવસ અને આપણે બધા સૌ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન સમજવા માટે ભેગા થયા છીએ અને એ વિજ્ઞાન દિવસે દિવસે અનેક વ્યક્તિઓના જીવનમાં અનુભવ રૂપે, ઉપયોગ રૂપે અને સમજણ રૂપે જે રીતે વર્ધમાન થઈ રહ્યું છે, હું માનું છું કે કળિયુગની પણ એક આ સદભાગ્ય છે કે કળિયુગની અંદર આવા હજારો સાયન્ટિસ્ટો આ વિજ્ઞાનને સાંભળી રહ્યા છે, સમજી રહ્યા છે, ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, અનુભવ કરી રહ્યા છે અને બીજાને વહેંચવાનો ભાવ અને પ્રયાસ પણ કરી રહ્યા છે. કુદરતનો કાનૂન એ આપણું સેન્ટર પોઈન્ટ છે. આર્ટ ઓફ વિઝન એ આપણી દ્રષ્ટિ છે અને નિર્ભયતા, નિર્ભય થવું, નિર્ભય હોવું, નિર્ભય હોવું, નિર્ભયતાની અનુભૂતિ કરવી એ આપણા વિજ્ઞાનના ઉપયોગની અનુભૂતિ છે. અંતિમ અનુભૂતિ દેહાધ્યાસથી સંપૂર્ણ મુક્ત થવું તે છે. આવી અદ્ભુત અનુભૂતિના માર્ગે આપણે સૌ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને દિવસે દિવસે ઘણા બધા મહાત્માઓના મેસેજ આવી રહ્યા છે, ફોન આવી રહ્યા છે કે આ વિજ્ઞાન જે રીતે અમને પ્રાપ્ત થયું છે, જે રીતે અમે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે રીતે અમે અનુભવ કરી રહ્યા છે, અમને અમારા જીવનમાં અહોભાવ થાય છે, અમારા જીવનમાં જે કે અમારી ખોજ હતી એ પૂરી થઈ રહેલી અમને જણાય છે અને દિવસે દિવસે એમ થાય છે કે કેમ કરીને આ વિજ્ઞાન ઉપયોગ કરીને અનુભવ રૂપે આત્મસાત કરીએ એવા ભાવ સાથે બધા જ સાયન્ટિસ્ટો આગળ વધી રહ્યા છે. આવો આપણે સૌ આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનને ફરી પાછા પ્રશ્ન રૂપે, પઝલ રૂપે, આપણા કોયડા રૂપે અથવા તો અનુભવ રૂપે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની પ્રસોત્તરીમાં વ્યક્ત કરીએ અને આપણા જીવનની અંદર આપણે સમાધાન મેળવી અને ખૂબ પ્રગતિ કરીએ, એ જ મારી આપ સર્વને શુભકામના છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિંદેશભાઈ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી આપને હેપી હોલી. થેન્ક યુ. સ્વામીજી આ હોલી ના શુભ અવસરે અમે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે સ્વામીજી અમારું અજ્ઞાન 300 બધું જ હોલીમાં દહન થઈ જાય આપના જ્ઞાન દર્શન થકી. ઘણું બધું તો અજ્ઞાનનું દહન થઈ ગયું છે પણ સ્વામીજી અમે પણ 360 ડિગ્રીનું દર્શન પ્રાપ્ત કરીએ આ જન્મમાં જ. એવા અમને આશીર્વાદ આપો સ્વામીજી, અમને બધાને. જરૂર જરૂર. અને સ્વામીજી આપના એક સત્સંગમાં આપ કહેતા હતા કે બધા સાયન્ટિસ્ટ મહાત્માનું અજ્ઞાન કાઢતા કાઢતા મને ખૂબ જોર પડે છે એમ. હજી લોકો શું છે રિલેટિવ સત્યમાં ઉલજી જાય છે એમ. તો આપ કહેતા હતા કે અમને બહુ જોર પડે છે રિલેટિવ માંથી રિયલમાં લાવતા. તો સ્વામીજી હું તમને બહુ મહેનત કરવી પડે છે. તો સ્વામીજી હું તમને જેમ દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે અમે ખટપટિયા વિતરાગી છે, તો આપને પણ ખટપટિયા વિતરાગી કહી શકીએ સ્વામીજી? ટાઇટલ જે આપવું હોય આપો, એનો વાંધો નથી. અચ્છા, તો સ્વામીજી જો અગર એ ટાઇટલ આપે ને તો અમે એમ કહી શકીએ કે અમે ખટપટિયા સંસારી ને આપ ખટપટિયા વિતરાગી. તો સ્વામીજી ઝટપટ કાઢો અમારી ખટપટ સંસારી. એટલે અમે પણ બની શકીએ આપ સમ વિતરાગી સ્વામીજી. અને આપ સમ સંગ અમને 360 ડિગ્રી જ્યાં સુધી અમને દર્શન ન થાય ને ત્યાં સુધી
અમને આપ જેવો સત્સંગનો ભીડો રહે સ્વામીજી, એવા આશીર્વાદ જી, આપો જી. અમને. કારણ કે એ સત્સંગના ભીડાનું બહુ જ મહત્વ છે. એટલું આ કળી કાળમાં ઠેર ઠેર કુસંગ છે સ્વામીજી, ઠેર ઠેર. જી, તો જી, જી. આપની ખૂબ ખૂબ કૃપા છે સ્વામીજી. સંચાલક ભાઈ બહેનોની, સહસંચાલક ભાઈ બહેનોની અસીમ કૃપા છે અમારા પર કે આપનો જી. અમને કન્ટિન્યુઅસ મળી રહે છે સ્વામીજી આ કળી દુષ્મ કાળમાં. તો એ મળતો રહે જી, સ્વામીજી. જી. તો સ્વામીજી આજે સત્સંગ આપણે જે કહીએ છીએ એ સત્સંગના પણ આપણે ભાગ કરી શકીએ, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ, એવી રીતના. એટલે ભાગ કરવા હોય તો કરી શકાય. અત્યારે સાંભળો છો એને સ્થૂળ સત્સંગ કહેવાય, હા, પછી વાગોળો છો એને સૂક્ષ્મ કહેવાય, અને બરાબર. જ્યારે અનુભવ કરો ત્યારે સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ કહેવાય. સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ. બસ તો બસ સ્વામીજી આપની કૃપાથી અમે સૂક્ષ્મતમ સત્સંગમાં કાયમ રહી શકીએ એવી કૃપા અમે ઈચ્છીએ છીએ સ્વામીજી આપની. જરૂર, જરૂર, કારણ કે આપે એક બહુ જ સુંદર અમને શીખ આપી છે સ્વામીજી કે કોઈ વ્યક્તિને પકડવાની નથી, કોઈ સંસ્થાને પકડવાની નથી, કોઈ ધર્મને પકડવાની નથી. સ્વામીજી આ આપનું એટલું વિશાળ હૃદય છે ને સ્વામીજી, એટલું વિશાળ હૃદય છે ને, ત્યારે તમે આ અમને શીખ મળી છે સ્વામીજી. જય. બાકી કોઈ વ્યક્તિને નહીં પકડવાની સ્વામીજી, એમાં તમે ખુદ પણ આવી ગયા. કેટલી સરસ શિખામણ તમે અમને આપી છે સ્વામીજી. જય. બહુ અમે આપના આભારી છે સ્વામીજી. ખૂબ ખૂબ આભાર છે આપનો જી. કે આવો સત્સંગ અમને. તો સ્વામીજી એક આપના મુખેથી મારે સમજવું હતું અગુરુ લઘુ સ્વરૂપ. થોડુંક તો સ્વામીજી આપની સાથે રહીને આપનો જે વ્યવહાર છે ને એનાથી થોડું ઘણું તો મને સમજાય છે અગુરુ આપના વ્યવહારથી. પણ જો આપ કૃપા કરીને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવો તો સારું. આ મન વચન કાયાને ગુરુ લઘુ કહેવાય. અચ્છા, હું મોટો છું ને હું નાનો છું, બરાબર છે. એને ગુરુ લઘુ કહેવાય. હમ, અગુરુ લઘુ એટલે હું મોટો પણ નથી ને નાનો પણ નથી. બરાબર છે. બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ પ્રકૃતિએ કરીને હું નાનામાં નાનો છું, હા, અને આત્માએ કરીને મોટામાં મોટો છું, અલ્ટિમેટ છું. બરાબર છે. અને અત્યારે ઉપયોગે કરીને, પુરુષાર્થ કરીને અગુરુ લઘુ છું. ગુરુ પણ નહીં અને લઘુ પણ નહીં. પુરુષાર્થ કરીને. હમ બરાબર છે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા 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 સ્વામીજી, અગુરુ લઘુ કીધું. બરાબર છે, બરાબર છે. પણ પુરુષાર્થ કરીને કેવી રીતના, થોડુંક વિશેષ જરા એના પર. પુરુષાર્થ કરીને અગુરુ લઘુ નો મતલબ શું થયો કે મારી દ્રષ્ટિમાં પ્રકૃતિએ કરીને મારું કોઈ પણ ગુરુપણું છે નહીં. બરાબર છે. અને આત્માના અસ્તિત્વ, આત્માની શક્તિ, આત્માના ગુણો કરીને હું સંપૂર્ણ છું. સંપૂર્ણ છું. ત્યાં બરાબર છે. કશી કમી નથી, નથી કમી, ત્યાં કશી ખામી કમી. નથી. બરાબર છે સ્વામીજી. હમ? બરાબર છે, બરાબર છે. એ સંદર્ભમાં કીધું. બરાબર છે સ્વામી. ઓકે સ્વામીજી. બીજું કઈ પૂછવું છે? નહીં સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપના બસ ચરણમાં કોટી કોટી વંદન. આપની કૃપા અમ પર બનાવી રહેજો સ્વામી. જરૂર, જરૂર. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશભાઈ બોલો. પહેલા તો એવું કહેવાનું કે તમારું આ વિજ્ઞાન જે તમે સમજાવી રહ્યા છે એ જેટલું રોજે રોજ અમારા દ્રષ્ટિમાં આવતું જાય છે એટલા ભય ને બીક અમારી દ્રષ્ટિમાંથી ખલાસ થઈ રહ્યા છે. બહુ અને સરસ. જે આનંદ થાય છે સ્વામીજી, એ ખરેખર એટલો બધો તમે જગત કલ્યાણનું કામ કરી રહ્યા છે. તો અમે શાસન દેવદેવીઓને પ્રાર્થના કરીએ કે તમને નિરોગી લાંબુ આયુષ્ય આપે, જેથી જગતનું કલ્યાણ થાય. તો હજી આ સાયન્સ જે હતું, આપણું મૂળ સાયન્સ, એ તમે ખરેખર પ્રગટ કરેલું છે અને એનાથી જ આ જગતનું કલ્યાણ થશે એવું મને લાગે છે સ્વામીજી. અને તમારા બે સાથે પ્રશ્નો છે સ્વામી. હા, તમારો જે ભાવ છે કે અમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એટલે જગત કલ્યાણના કાર્યમાં ઉત્તમ નિમિત્ત બનાય, એવો મારો પણ ભાવ છે કે જે સાયન્ટિસ્ટો બન્યા છે અને જે લોકો બીજાને આ વિજ્ઞાન સમજાવવામાં સક્ષમ છે અને પ્રયાસ અને ભાવ કરી રહ્યા છે, એ બધાનું પણ સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી મારી પણ સર્વને શાસન દેવી દેવતાઓને પ્રાર્થના છે.
બસ સ્વામીજી આશીર્વાદ આપો. હવે મારા બે પ્રશ્નો છે સ્વામીજી. બોલીએ. એક તો આપણે આત્માને પ્રકાશ સ્વરૂપ આપણે કહીએ છીએ, તો એ પ્રકાશ એ જ્ઞાન પ્રકાશ છે કે સ્થૂળ પ્રકાશ પણ છે? સ્થૂળ પ્રકાશ રે એ શું આત્મા છે કે એ તો મને એમ લાગે કે એ તો સ્થૂળ છે ને એ પ્રકાશ, તો એ આત્માનો પ્રકાશ? કહું થોડી સમજતા વાર લાગશે પણ કહું. તમે આંખોથી પદાર્થ જુઓ છો, એ આંખનો કયો પ્રકાશ છે? એ આત્માનો પ્રકાશ છે. હે? આત્માનો. એમને એ સ્થૂળ પ્રકાશ છે. ના હું જુદું કહેવા માંગુ છું કે ટ્યુબલાઇટ નો જે પ્રકાશ છે અને તમે આંખોથી જુઓ છો, એ આંખોથી જુઓ છો એ કયો પ્રકાશ છે? હું તમને ખાલી પ્રશ્ન પૂછું છું. એટલે ટ્યુબલાઇટ નો પ્રકાશ એ જળ છે, સ્થૂળ છે, અને આંખનો જે પ્રકાશ છે એ આત્માનો પ્રકાશ છે. ના એવું નહીં. આત્માના પ્રકાશમાં જે દેખાય છે એ તમારા જ્ઞાન દર્શન પ્રમાણે દેખાય છે. બરાબર. આંખોથી જે દેખાય છે ને એ તમારા જ્ઞાન દર્શનથી દેખાય છે, અને ટ્યુબલાઇટ નો પ્રકાશ છે એમાં સ્થૂળ વસ્તુ દેખાય છે, એમાં જ્ઞાન દર્શન નથી. બરાબર. એવી રીતે આત્માના પ્રકાશમાં જે આ દુનિયા દેખાય છે એ મૂળ જ્ઞાન પ્રકાશ હોવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું કર્ટેન રહેતું નથી, એટલે એ અવસ્થા જેમ છે તેમ દેખાય છે. બરાબર. એમ કેવળ જ્ઞાનમાં આખું બ્રહ્માંડ અનકવર થઈ જાય છે, એવી રીતે આત્માના પ્રકાશમાં બધું જ અનકવર થાય છે. પણ આપણો જે અત્યારે જે આંખોથી જે ઇન્દ્રિયોથી જોઈએ છે એ બુદ્ધિના પ્રકાશથી જોઈએ છે, માટે જેવી બુદ્ધિનું ડેવલપમેન્ટ છે એ પ્રમાણે તમને તમારા જ્ઞાન દર્શન પ્રમાણે એ દેખાય છે અને સમજાય છે. બરાબર. પણ એ જ્ઞાન પ્રકાશ છે, બૌદ્ધિક જ્ઞાન પ્રકાશ છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રકાશ અનલિમિટેડ છે, બૌદ્ધિક જ્ઞાન પ્રકાશ લિમિટેડ છે, પણ બંનેને જ્ઞાન પ્રકાશ જ કહેવાય ને ટ્યુબલાઇટ ના પ્રકાશને જળ પ્રકાશ કહેવાય. બરાબર છે. એમાં જ્ઞાન દર્શન હોય નહીં. બરાબર છે. એટલે સૂર્યનારાયણ નો પ્રકાશ રે જળ પ્રકાશમાં જ આવે. સૂર્યનારાયણ નો પ્રકાશ પણ જળમાં જ આવે ને. બરાબર છે. એ જોઈ જાણી ના શકે, પ્રકાશી શકે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે બીજો પ્રશ્ન છે કે રમણ મહર્ષિ ને બીજા બધા જે જ્ઞાની હતા એ મનોનાશ કરવાનું કહેતા હતા. એક સત્સંગ સાંભળ્યો, તેમણે કોઈ પૂછ્યું કે શું કરવું જોઈએ, મન બહુ હેરાન કરે, તો મનો નાશ જો કરે તો મન હેરાન કરતું બંધ જાય. અને આપણે અહીંયા એવું કહીએ છીએ વિજ્ઞાનમાં કે ભાઈ મનથી છૂટા રહીએ, મનથી છૂટા રહેવાનું આપણે કહીએ છીએ ને. મન હું છે નહીં, હું શુદ્ધાત્મા છું. આ બંનેનું શું ફેર છે? અને મને લાગે છે આપણી જે દશા છે ઊંચી છે, કારણ કે આપણે છૂટા રહેવાની વાત કરીએ છીએ, તો એની પર જરા તમે વિવેચન કરજો. એવું છે કે ત્યાં આગળ જે મનથી છૂટા રહેવાની વાત કરી છે, અરે મનને સમાવવાની વાત કરી છે, એનું કારણ ત્યાં આગળ જે મનની વાત કરી છે એ સ્થૂળ મનની વાત કરી છે. બરાબર. આપણે શું કહીએ છીએ કે સ્થૂળ મન જે છે એનાથી સૂક્ષ્મ મન બને છે ખરું, પણ ક્યારે એની સાથે જોડાઈ જાવ તો. બરાબર. અને છૂટા રહો તો સૂક્ષ્મ મન એટલે નવું મન બનતું નથી. માટે સંસારમાં હોવા છતાંય અસંસારી નો અનુભવ કરી શકો છો. અને એ લોકો એમ કે છે કે તમે આ સૂક્ષ્મ સ્થૂળ મન જે છે એ સ્થૂળ મનની અસરોથી મુક્ત થાવ. એ મુક્ત થવું સહેલું નથી. બરાબર. આપણે આ સ્થૂળ મનથી મુક્ત થવાનો સહેલો રસ્તો બતાવ્યો, સ્થૂળ વાણીથી મુક્ત થવાનો સહેલો રસ્તો બતાવ્યો, સ્થૂળ વર્તનથી મુક્ત થવાનો સહેલો રસ્તો બતાવ્યો, સ્થૂળ અવસ્થાઓથી મુક્ત થવાનો સહેલો રસ્તો બતાવ્યો કે મન વચન કાયા અને તેની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, પછી વિકલ્પની જરૂર જ નથી. બરાબર. એમાં એન્ટર થાવ, ઇન્વોલ્વ થાવ,
તો મન ઊભું થાય ને. હમ. પણ કુદરતી રચના જુઓ તો તો કઈ છે નહીં. હા, એટલે આપણે મનને સમાપ્ત કરવા, કુદરતી રચનામાં તો કશું નથી. મનને શાંત કરવા માટે સિદ્ધાંતિક વાતો, કુદરતના કાનૂનની સરળ વાતો કરી કે જેને કારણે તમને ગુચાવો નહીં. સમજાયું? હાલો મહેશભાઈ, તો પછી ડેવલપમેન્ટ જ ન થાય ને. તો સંતોષી નર સદા સુખી એવું શા માટે કીધેલું છે? ધીસ ઇઝ અને એમને રિલેટિવ. તરફ કેવી રીતના પ્રોત્સાહન કરી શકાય? સંતોષી નર સદા સુખી એ વ્યવહાર સત્ય છે, એ સનાતન સત્ય નથી. હમ હમ. there is no limit of સંતોષ. ઓકે, હમ હમ. અને બીજું આ લિમિટ માણસ વારે ઘડીએ બદલ્યા કરે છે. સમજાય છે મારી વાત? હા. શરૂઆતની અંદર નોકરી કરતો હોય તો એને લાગે કે 10,000 પગાર મળતો હોય તો એ બહુ થઈ ગયો. પછી 10,000 પગાર મળે એટલે કે 25,000 પગાર મળવો જોઈએ. 25,000 થાય એટલે કે મને લાખ પગાર મળવો જોઈએ. there is no limit. પણ તો સંતોષી જ ના કહેવાય ને. પણ એટલે તો કહું છું, there is no limit, there is no standard. It is a relative truth only. બરાબર. ઓકે. તમે સંતોષી કહેશો કોને? હમ હમ. કોઈ ડેફિનેશન છે નહીં. જે મળ્યું છે, જે સ્થિતિ છે અત્યારના, એ ભલે જેમ છે તેમ, મારે બીજું કઈ વધારવું નથી, કઈ ઘટાડવું નથી, જેમ છે તેમ એમને એમ સ્ટીક છે. પણ એનાથી અજ્ઞાન જશે નહીં. હા, એ જ હું કહું છું, ડેવલપમેન્ટ થશે નહીં. That's it. બરાબર. હું એમ કહું સંતોષી રહીશ તો કદાચ મને જીવન જીવવામાં સરળતા રહેશે, પણ મારું અજ્ઞાન જશે નહીં. હા. હું શુદ્ધાત્મા છું એ અનુભવ થશે. નહીં. હા. મારા મન વચન કાયા અને બીજાના મન વચન કાયા અકર્તા છે એ સમજાશે. નહીં. નહીં. હું આ દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુનો માલિક નથી એ સમજાશે. નહીં. આ જગત દેખાય છે એ બધું કુદરતી રચના છે એ એનાથી સમજાશે. નહીં. તો પછી મતલબ શું છે એનો? ઇટ્સ અ બરાબર. ટેમ્પરરી સોલ્યુશન. હા, એક્ઝેક્ટલી. ઓકે. બીજું કે ક્રિશ્ચિયન જોડે ધારો કે કઈ વાત થઈ હોય તો એ લોકો છે ને શૈતાનમાં માને છે. એટલે એવું કહે છે કે દરેક જીવમાં ભગવાન પણ છે અને શૈતાન પણ છે. હવે Okay. ભગવાન તો આપણે શુદ્ધાત્મા તો શોધી કાઢ્યો આપણે બહુ વખત પછી, મહેનત પછી, પણ હવે શૈતાન પણ છે, મળતો નથી. તો શૈતાન કયા કન્સેપ્ટમાં છે? શું ખરાબ વૃત્તિઓ જે આપણી હોય એને શૈતાન કહેવાય? શૈતાન એટલે અજ્ઞાનતા. અજ્ઞાન. હા, એ જ હું કહું છું, અજ્ઞાનને બી કહી શકાય ને. અજ્ઞાન એટલે અનંત અવતાર સુધી પાપ અને પુણ્યમાં ભટક્યા કરવાનું એનું નામ શૈતાન. અને Okay. અજ્ઞાન ખલાસ થયું તો તમે પોતે જ પરમાત્મા છો. ઓકે. પણ એન્ટીબોડી જેવું નથી ને? જેમ બોડી અને એન્ટીબોડી હોય છે એમ શુદ્ધાત્માનું એન્ટીબોડી કઈ હોતું નથી ને? ઇટ્સ અ ઇમેજિનરી. ઇટ ઇઝ ઇમેજિનરી, ઊભું કરેલું એવું છે નહીં. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કમલેશભાઈ, બોલો. આપણે કેવળ જ્ઞાન ક્યારે થાય? કેવળ જ્ઞાન ક્યારે થાય એટલે સમજણ ના પડી. ના, કેમ એવું પૂછવું પડ્યું? એટલે ખ્યાલ નથી સ્વામીજી. હા, બોલો બોલો. એટલે ખ્યાલ નથી એટલે પૂછ્યું એમ. ના, ખ્યાલ નથી એ તો બરાબર છે. કેવળ જ્ઞાન ક્યારે થાય? જ્યારે કેવળ અજ્ઞાન નો નાશ થાય ત્યારે. બરોબર, સમજાયું હવે. બરાબર છે. આવો પ્રશ્ન કેમ ઉભો થયો? આવો કેમ એકદમ પ્રશ્ન ઉભો થયો સીધો કેવળ જ્ઞાન નો? એમાં એવું છે ને, મેં મહાવીર ભગવાન નું મૂવી જોયું હતું. ભગવાન મહાવીર નું મૂવી જોયું હતું ને એમાં આવું જોયેલું છે. ઓકે, કઈ ઇઝ ઓકે. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે? ના ના, સાત પૂછ્યું હતું. ઓકે ઓકે. ખ્યાલ આવી કઈ શકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. યસ, નેક્સ્ટ. હેલો, કોઈને યસ. આપણું સોનેરી સૂત્ર છે પ્રભુ, જ્ઞાન હોવું અને જ્ઞાનમાં હોવું
એ બંને વચ્ચે આસમાન જમીનનો ફેર છે. હમ એટલે મારા હિસાબે હું એવું સમજુ છું કે જ્ઞાન હોવું એટલે નોલેજ ને જ્ઞાનમાં હોવું એટલે ઉપયોગ કરવો, હા એટલે દરેક જ્ઞાન સંજોગોમાં ઉપયોગ કરવો. હમ યા એટલે બરાબર જ્ઞાન ને સ્વામી? હોવું, જ્ઞાન હોવું એને નોલેજ કહેવાય અને જ્ઞાનમાં હોવું એને એક્સપિરિયન્સ કહેવાય. બરાબર સ્વામીજી. અનુભવ એટલે હું જ્ઞાનમાં છું અને નોલેજ એટલે મારી પાસે જ્ઞાન છે પણ એક્સપિરિયન્સ નથી. નથી. હા બરાબર સ્વામી. નોલેજ ને જ્ઞાન કહેવાય અને અનુભવને જ્ઞાનમાં છું એવું કહેવાય. બરાબર સ્વામી. ખ્યાલ આવ્યો? હા સ્વામીજી. એટલે મારી પાસે જ્ઞાન છે પણ હું પોતે જ્ઞાનને અનુભવતો નથી, તો પછી એને નોલેજ કહેવાય. નોલેજ થઈ જાય. બરાબર છે સ્વામી. શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ પણ એને શુષ્ક જ્ઞાન કહ્યું છે. શુષ્ક. હા બરાબર છે. ઉપયોગ ન કરીએ એટલે પડી રહે એમ. હા, ઇન્ફોર્મેશન. હા બરાબર સ્વામીજી. ઓકે, બીજું કઈ પૂછવું છે? ના સ્વામીજી, કોટી કોટી વંદન પ્રભુ. જય ઓકે. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સ્વામી- સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, આપણે જે ચરણ વિધિ કરીએ એ આપણે કુદરતી રચનામાં જાય. ચરણ વિધિ જે આપણે કરવા બેઠા, ઓકે. તો એમાં પણ સ્વામીજી આપણે ચરણ વિધિ એમ વ્યવહાર અને નિશ્ચયાત્મક એમ કે છે ને, એમાં અમુક નિશ્ચયના વાક્યો પણ આવે છે સ્વામીજી. તો એ બધું પણ પાછું આપણે કુદરતી રચના જ ગણવાની કે એમાં કઈ પુરુષાર્થ આપણે કઈ જે ઓલા નિશ્ચયાત્મક વાક્યો આવે છે, શું એને આપણે પુરુષાર્થ ગણી શકીએ સ્વામીજી? એવું છે કે અહીંયા પ્રશ્ન વ્યવહાર નિશ્ચયના વાક્યોનો નથી, અચ્છા, ક્રિયાને કુદરતી રચના કહેવાની છે. હા બરાબર છે સ્વામીજી. બોલવાની ક્રિયા એ કુદરતી રચના કુદરતી છે. રચના છે, બરાબર છે, પછી વાક્ય ગમે તે હોય. બરાબર છે. તો એમાં સ્વામીજી આપણે જે હું અગુરુ લઘુ સ્વરૂપ છું એ જે બોલીએ, પણ જે જ્ઞાનના વાક્યો છે, આત્માની ગુણોની ભજનાના વાક્યો છે, હા જે સૈદ્ધાંતિક વાક્યો છે, જે હા સનાતન સત્યના વાક્યો છે, ત્યાં જાગૃતિ એ રાખવાની કે આ બધું મને રિયલાઇઝ થાય, આ ઓકે, બધું મારી જાગૃતિમાં રહે, રે આ બધું મને ઉપયોગ કરી શકું, આ બધાને હું અનુભવ કરી કરી શકું. શકું. આ બધું મને વર્તાય. યસ, યસ, ઓકે ઓકે સ્વામી, જય સચ્ચિદાનંદ. એનો મિનિંગ એ થાય. હા હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ ખૂબ કૃપા સ્વામી. સ્વામીજી, અવિનાશભાઈ જે નથી કરી શકતા એમનો પ્રશ્ન આવ્યો છે ચેટ ઉપર, હિન્દીમાં છે એટલે હું વાંચું છું, પણ આઈ હોપ મારી કઈ ભૂલ ના થાય. પ્રયત્ન યાની ક્યા હે, ઉસકા વ્યાખ્યા ક્યા હે? એટલે તમારે એને આપણો જવાબ સંભળાય છે. હવે એમાં સંભળાતો જ હશે, કારણ કે આપણું એમને એમ નથી, એમણે લખ્યું નથી કે મને નથી સંભળાતું એમ. યસ, વેર ઇઝ ધ વિષ્ણુભાઈ? ના, અવિનાશભાઈ. अविनाश भाई, जस्ट वेर इज द अविनाश भाई? प्रयत्न और अभ्यास जिसको बोलते हैं वो एक प्रकार का प्रैक्टिस ही है, और वो प्रैक्टिस दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल होती है, एक विजन में होती है. फिजिकल प्रैक्टिस वो तो कुदरती रचना है, और जो विजन में होती है वो एप्लीकेशन बोलते हैं. वो एप्लीकेशन का जो प्रयोग है वो आपके पास जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उनकी वैल्यू इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है. बाकी आप बाहर जो प्रयत्न करते हैं वो तो कुदरती रचना है, मगर समझने का प्रयत्न करते हैं, उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं, अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं, वो वास्तव में रियल प्रयत्न या तो पुरुषार्थ है, और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं. बाहर का जो प्रयत्न है वो तो कुदरती रचना है, उदय कर्म के अधीन है. आई होप के ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन थ्रू द मीडिया. ओके? હા સ્વામીજી, એમનો એટલે कुमार बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जय सच्चिदानंद. छत्तीसगढ़ में सब ठीक है? जी स्वामी जी, ठीक है।
अभ्युदय और अनुसांगिक दोनों फल एक साथ ना मिले तो वह ज्ञानी पुरुष है ही नहीं। प्लीज इसका बताइए स्वामी जी, अभ्युदय भी समझाइए और अनुसांगिक को भी समझाइए। अभ्युदय और आनुषंगिक जी। अभ्युदय का मतलब होता है विज्ञान से डेवलपमेंट भी होता है, नंबर 1 जी। और आनुषंगिक का मतलब होता है आज संभाव से निपटारा भी होता है। अच्छा। अज्ञान नाश होकर डेवलपमेंट होता है और आज जो वर्तमान में हम संजोग लेकर आए उसमें जी। संभाव भी रहता है, अज्ञान नाश होता है तो डेवलपमेंट भी बढ़ता है। अभ्युदय और आनुषंगिक। और अच्छा। दूसरा आनुषंगिक ये है कि अज्ञान नाश होता है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों का बीज बनता है। जी। जी स्वामी जी। तो ये अभ्युदय और आनुषंगिक है। अभ्युदय जी। का मतलब होता है डेवलपमेंट, आनुषंगिक का मतलब होता है व्यवहार बेनिफिट। वो निश्चय बेनिफिट है, ये व्यवहार बेनिफिट है। जी जी। व्यवहार में संभाव से हम निकाल सकते हैं, वो है। यस। जी जी। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है स्वामी जी, दोनों तो एक दूसरे से जुड़ा है मतलब। ऑफ कोर्स जी जी। वो दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। राइट राइट। स्वामी जी। हाँ। बाहर का बेनिफिट अंदर का बेनिफिट दोनों होता है। जी जी स्वामी जी। बाकी और प्रश्न कोई है? ये आपका म्यूट हो गया। हाँ खुला है स्वामी जी। सब ठीक चल रहा है स्वामी जी, हम लोग अभी सत्संग से जुड़े रहते हैं बराबर जी। उसका परिस्थिति में उपयोग करने से अंदर में एक निराकुलता, स्थिरता, शांति ऐसे अनुभव आ रहा है स्वामी जी इस चीज का। बहुत अच्छा जी। वेरी गुड। प्रयोग कर रहे हैं स्वामी जी परिस्थितियों पर विज्ञान को। वेरी गुड। यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं स्वामी जी, सब बढ़िया है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી એ પૂછવું હતું કે એ પોતાપણા વાળો જે અહંકાર છે એ અને જે ઘાતી કર્મ કહીએ છે અને ડેવલપમેન્ટમાં અજ્ઞાન છે, ત્રણેયમાં શું ફરક છે સ્વામીજી? પહેલું તમે પૂછ્યું ઘાતી કર્મ, પછી પોતાપણા વાળો અહંકાર છે એ, પોતાપણા વાળો અહંકાર, પછી અને ડેવલપમેન્ટમાં જે અજ્ઞાન છે એ, આમાં શું ફરક? હા કહું ઘાતી કર્મ જે છે એ ઘાતી કર્મનો મતલબ થાય જ્ઞાન આવરણ, દર્શન આવરણ, મોહનીય કર્મ અને અંતરાય કર્મ। આ ચારનું એક નામ ઘાતી કર્મ। બરાબર। જે આત્માની અનંત શક્તિનો ઘાત કરે છે। બરાબર। અને એનું ઉદ્ભવ સ્થાન અજ્ઞાન છે। બરાબર। આ એક અજ્ઞાન। હા। બીજું આપણે અજ્ઞાન કીધું, બીજો શબ્દ કયો બોલ્યા? પોતાપણા વાળો અહંકાર। પોતાપણું તો ડિસ્ચાર્જ છે, ભળી જાવ તો જ ચાર્જ કહેવાય। એટલે સૂક્ષ્મ એકવાર આપતા સૂત્ર હતું કે સ્થૂળ અહંકારનો ફોટો પડે અને સૂક્ષ્મ અહંકાર જે સાઇન કરે છે એ, અને સૂક્ષ્મતર અહંકાર એ પોતાપણા અને માલિકીપણા વાળો અહંકાર છે। એ પોતાપણા માલિકા વાળો અહંકાર બી કુદરતી રચનામાં જ જાય ને સ્વામીજી? હા। સ્થૂળ વસ્તુની માલિકી ભાવ ને કર્તા ભાવ જે છે પ્રકૃતિને છે એ બધો ડિસ્ચાર્જમાં થાય। અને બીજું એક પૂછવું હતું સ્વામીજી કે દાદા એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી કોઈને દોષિત જોવો છો ત્યાં સુધી તમે સ્થૂળ વ્યવસ્થિત પણ નથી સમજ્યા, પછી તમારે સૂક્ષ્મ વ્યવસ્થિત સમજવું પડશે, સૂક્ષ્મતર વ્યવસ્થિત સમજવું પડશે અને સૂક્ષ્મતમ વ્યવસ્થિત સમજવું પડશે। તો એ વસ્તુ સમજાવો ને સ્વામીજી। એટલે આપણે કુદરતી રચનામાં બધું આવી ગયું। બધું આવી ગયું, ત્રણે સૂક્ષ્મતમ સુધી બધું, ચારે ચાર સ્થૂળ, એને સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ ચારે ચાર આવી ગયું। કુદરતી રચનામાં બધું જ આવી ગયું। બીજું કોઈ પર્ટિક્યુલર જરૂર નથી। પર્ટિક્યુલર જરૂર નથી। બરાબર બરાબર। બિલકુલ નહીં, બિલકુલ। કુદરતી રચના એટલે અંદરનું પણ કુદરતી રચના, બહારનું પણ કુદરતી રચના। અને અંદરનું બહાર બે કુદરતી રચના દેખો તો પુરુષાર્થ રૂપે પછી કોઈ પણ પ્રકારના સંસારના લક્ષી કર્મો બંધાય નહીં।
એનું નામ જ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગ. એટલે એક બીજી રીતે જોઈએ તો સ્વામીજી એક જે મૂળ અહંકાર છે એ અને આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે એ સિવાયનું બધું જ કુદરતી રચનામાં જાય. બરાબર? યસ, હા, બરાબર છે, બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. અલકાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેપી હોલી. અને 1 વર્ષ થયું આ ઓનલાઈન સત્સંગને, અને એનો એટલો બધો ફાયદો થયો છે. હમણાં મારાથી નતું જોઈન થવાતું, પણ ખરેખર બહુ જ ફાયદો થયો. આખા વર્ષમાં જાણે ડેવલપમેન્ટનું મંડાણ થઈ ગયું હોય ને એવું લાગ્યું. પણ હવે પાછું એવું લાગે છે કે પુરુષાર્થ ને બધું મંદ પડી જાય છે એવું. તો એવું થાય ત્યારે હેન્ડલ કેવી રીતે મારવા? પુરુષાર્થ મંદ નથી પડતો, પ્રકૃતિની અવસ્થાઓ છે. પ્રકૃતિની શારીરિક, માનસિક આ બધી અવસ્થાઓ આવે. ડિપ્રેશન, એલિવેશન, લાઈક, ડિસલાઈક, આવું બધું સંજોગોને આધીન થયા કરે. આપણે બધાને એને કુદરતી રચના જોવાનું. ધેટ્સ ઇટ, નો ડિટેલિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. બરાબર. અને ઊંચું મૂકી દેવાનું. હા, શું કીધું? અને એને ઊંચું મૂકી દેવાનું. બસ, એને કાઉન્ટ જ નહીં કરવાનું, વેલ્યુ જ નહીં આપવાની. બરાબર. એટલે જેટલી રિલેટિવ ની વેલ્યુ ડાઉન થતી જાય એમ અનુભવ દશા મંડાતી જાય. એને આની સાથે પ્રકૃતિના ઊંચ નીચ સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં. કોઈ લેવા દેવા નથી. બરાબર. બધાને આવું થાય. રામને થાય, કૃષ્ણને થાય ને મહાવીરને થાય. અને ઉદય કર્મ કહેવાય. અચ્છા, તો એ મંદતા ના કહેવાય, પુરુષાર્થ નહીં? ના 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 ના. રામને પણ સીતા ઉપાડી ગયા તારે સીતે કરીને જંગલમાં ભટકતા હતા. પણ એ લાગે છે તો એવું કે જાણે ભય તો લગભગ જતો રહ્યો હોય એવું લાગે બધી બાબતમાં. એટલે રિલેટિવ ભય ઉભો થાય ને તો એના જોવા જાણવામાં રહેવાય છે, એની કુદરતી રચના જોવાય છે. હું એ જ કહું છું. એટલે આપણી પાસે વિજ્ઞાન તો સમજણમાં આવી ગયું છે, ઉપયોગમાં પણ આવે છે, અનુભવમાં પણ આવે છે, પણ ક્યારેક આવું સફોકેશન થઈ જાય છે. બરાબર. એકચ્યુઅલી કશું નથી. એકચ્યુઅલી એને પણ કુદરતી રચના જોવાનું છે. અચ્છા, બરાબર. અને જે બધું સમજવાનો ભાગ આવે રિલેટિવમાં, ગીતાનો સમજવાનો ભાગ આવે, કોઈ ઉપનિષદ ને બધું વાંચવાનું મન થાય ને બધું, તો એ બધું તો ચાલુ રખાય ને રિલેટિવમાં? એ તો પ્રકૃતિ કરે છે, એમાં વાંધો શું છે આપણને? બરાબર. કુદરતી રચના, આપણને શું વાંધો છે? બરાબર છે. નોકરી, ધંધો, વ્યવહાર બધું કરી શકે તો પુસ્તક ના વાંચી શકે? વાંચી શકે, પણ કુદરતી રચના જોવાનું ચૂકવાનું નહીં. બસ. બરાબર છે. અને વાણી માટેની જાગૃતિ હજી નથી. વાણી બોલાતી વાણીમાં કરતાપણું ને અહંકારપણું દેખાય ચોખ્ખું જ, આખું આમ ભૂક્કાની જેમ દેખાય. એ વજન દેખાય છે એ તો કુદરતી રચના છે. બરાબર. અચ્છા, એટલે એ દેખાય. પ્રકાશમાં થોડું આ બધી વસ્તુ છે. પ્રકાશમાં દેખાય છે તે કુદરતી રચના છે. એટલે આ દેખાય છે કે આને આવું થાય છે એમ. બરાબર છે. એટલે એ થવા દેવાનું, એની સાથે ભળીએ નહીં, એ જ બરાબર છે. હા, કુદરતી રચના જોવાનું. બસ, થાય ના થાય, ચાલુ રહે બંધ રહે, એમાં નહીં જવાનું. કુદરતી રચના જોવાનું ચૂકવાનું નહીં. અચ્છા. અને સવારે પૂરેપૂરી પ્રાતઃવિધિ કમ્પ્લીટ નથી થતી હવે. નમસ્કાર બોલીને પછી પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી કોઈ પણ જીવ માત્ર ને દુઃખ ન હો પછી બોલાતું જ નથી. કેવળ શુદ્ધાત્માનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિરાશી મને ખપતી નથી, એવું 5 વાર બોલાતું જ નથી. તો પેલા બોલાતું તું એ કુદરતી રચના, હવે નથી બોલાતું એ કુદરતી રચના. બરાબર. તો એના માટે કશો કોઈ પ્રયત્ન રિલેટિવ મૂકવાનો નહીં?
આપણો પ્રયત્ન બધો શુદ્ધાત્મામાં રહેવું તે અને મન વચન કાયા અને તેની અવસ્થા માત્ર કુદરતીતા જોવી, આનાથી બીજો કોઈ મોટો પુરુષાર્થ અને પ્રયત્ન આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં હોતો નથી. બરાબર. સમજાયું આપને? હા, કે કુદરતી રચના જોવી મન વચન કાયાની કોઈ પણ અવસ્થાને, એનાથી બીજો કોઈ પુરુષાર્થ નથી. અને શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેવાનું. બરાબર બરાબર. એટલે કારણ કે આપણું આ વિજ્ઞાનની અંદર બધું છે ને પરફેક્શન છે, રાઉન્ડ અબાઉટ નથી કશું. બરાબર. જ્યારે તમે જેટલું તમે રિલેટિવ સત્યમાં જાઓ, જેટલું તમે થિયરીમાં જાઓ, એ બધું રાઉન્ડ અબાઉટ થઈ જાય. શું થઈ જાય? રાઉન્ડ અબાઉટ થઈ જાય. અને રાઉન્ડ અબાઉટ ની અંદર પ્રિન્સિપલ ના હોય. બરાબર. શ્રદ્ધા હોય. શું છે? શ્રદ્ધા હોય. આમ કરશો તો આમ થશે. સિદ્ધાંત ના હોય. જયારે પ્રિન્સિપલ માં તો સિદ્ધાંત હોય. બરાબર. અને જ્ઞાની પુરુષે પણ કીધું છે ને, કવિરાજે પણ એમના પદમાં લખ્યું છે કે હું કોણ છું અને કરે છે કોણ, આ બે જ વસ્તુ સમજાય તો બધો ઉકેલ આવે એમ છે. આપણે એનો જ આપણે આન્સર આપ્યો છે કે હું કોણ છું, તો કે હું મન વચન કાયાથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. અને મન વચન કાયા અને તેની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. બસ આ એનું સમાધાન છે. બરાબર. એક પ્રશ્ન પૂછવો હતો કે હમણાં એવું સાંભળવામાં આવ્યું વેદાંતના એમાં કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને મારી દેહની બહાર પણ હું છું એમ. મારી અંદર આ બધા દેહ આવેલા છે વિરાટ પુરુષ જેવું. વચ્ચે કટ થઈ ગયું. રિપીટ કરો તો. હું શુદ્ધાત્મા છું, બીજું વાક્ય હું ખબર અને મારી અંદર આ બધા મન વચન કાયા આવેલા છે બધાના, એટલે વિરાટ પુરુષ જેવું કીધું. એ જુદો અનુભવ કહેવાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જ અનુભવ? વિરાટ પુરુષ નો મતલબ થાય હું જ્ઞાન પ્રકાશક કરીને વિરાટ છું. જ્ઞાન પ્રકાશક કરીને વિરાટ છું. અને જ્ઞાન પ્રકાશ તો કશામાં સમાય એવો નથી. પણ આત્માએ કરીને, આત્માના અસ્તિત્વએ કરીને હું તો સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ એવો શુદ્ધાત્મા છું. અને મારી શક્તિ અને સ્વભાવે કરીને, પ્રકાશક સ્વભાવે કરીને હું પોતે અનલિમિટેડ છું. બરાબર. હા હા. એટલે ત્યાં આગળ વિરાટ પુરુષ નું અસ્તિત્વ આવે છે પ્રકાશક સ્વભાવે કરીને. યસ યસ. બરાબર. બાકી સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છું કે જે બધે વ્યાપ્ત થઈ શકે. યસ યસ યસ. એનું મૂળ સ્વભાવ છે. અને આ પણ અનુભવમાં આવે જ ધીરે ધીરે કુદરતી રચના જોતા જઈએ એમ. ચોક્કસ ચોક્કસ. બરાબર. સમાધાન થાય છે ને બધું? હા થાય છે. ઓકે ઓકે ઓકે. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક નિરાંત સંપ્રદાયનો સંત છે. નામ ન્યારું નવખંડમાં, ભીતર બહાર ભરપૂર. નામ જાણ્યું તેને સર્વ જાણ્યું, સકલ શાસ્ત્ર કા ભેદ. એટલે નામ આપણે એવું કહી છે કે હું નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા છું, વ્યવહારથી નામધારી છું. તો એ પણ એક અર્થ થાય, અને એના બીજો અર્થ શું થાય એ મને સમજાવો. ફરીથી બોલો. નામ ન્યારું નવખંડમાં, ભીતર બહાર ભરપૂર. નામ જાણ્યું તેને સર્વ જાણ્યું, સકલ શાસ્ત્ર કા ભેદ. એટલે નવખંડ કયા કયા? એટલે ઈ તો મારે સમજવાનું છે સ્વામીજી. નવખંડ એટલે આ બોડી જ્યાંથી ખંડિત થઈ છે, બ્રેક થઈ છે તે. બરાબર.
બે આંખો, બે કાન, બે આંખો, બે નાકના કાણા એટલે 6 થયું, એક મોઢું 7 હા. થયું, બરાબર અને એક સંડાસ અને પેશાબ. બરાબર. હા હા હા. આ 9 ખંડ છે. શું છે? નવખંડ બરાબર સ્વામીજી. હા આ 9 ખંડ જે છે એ 9 ખંડ ની અંદર ને બહાર બધું ભરપૂર છે. હા બરાબર સ્વામીજી. અને અંદર જે પરમાત્મા છે એને આ નામ સ્મરણ એ પરમાત્મા. પરમાત્મા. હા બરાબર છે. પરમાત્માને નામ કીધું. બસ. હા બરાબર છે સ્વામી. દરેક ની હા, પોતપોતાની ભાષા હોય ને, હા અલગ અલગ હોય ને. બરાબર છે. પણ આપણે તો એનો મર્મ સમજી લેવાનો. હા મને એ સરસ મર્મ જાણવા મળ્યો. જે આપણે 9 દ્વાર છે એને એને 9 ખંડ કીધા. બરાબર છે. હા. બરાબર છે સ્વામી. દરેક ની પોતપોતાની ભાષા હોય. હા હા સ્વામીજી બરાબર છે. હા સ્વામીજી. બીજો પ્રશ્ન પૂછવો છે? હા સ્વામીજી અત્યારે તો નથી, હવે પછી ખોટી વંદન છે. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, रियल सिद्धांत कितने हैं और रिलेटिव सिद्धांत कितने हैं, ऐसा प्रिंसिपल हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो फिर इसकी किताब बनती। ये तो अनुभव की बात है। मुक्त पुरुष उसको अनुभव करके बताते कि ये सिद्धांत है, ये सनातन सत्य है, रिलेटिव सत्य है। वो उसको 1 2 3 ऐसा नहीं होता है। रामकृष्ण महावीर भी इस प्रकार से काउंट करके बता नहीं सकते। ये कुदरत का कानून हम राइटिंग में नहीं ले सकते, हम रियलाइज कर सकते हैं। समझ में आया? हम रियलाइज कर सकते हैं। आप कहोगे कि रिलेटिव सत्य में कितने सत्य होते हैं, कितने लॉ होते हैं, ऐसा काउंट नहीं कर सकते। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य है। उसकी किताब नहीं होती है और इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेराइटीज है। आप कौन से एंगल से देखते हैं उसके आधार से रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है। तो इसी के आधार से रिलेटिव सत्य के कानून होते हैं और रिलेटिव सत्य के कानून होते हैं। वो दृष्टिकोण के ऊपर है और इसीलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, मगर रियलाइज कर सकते हैं। जो रिलेटिव सत्य है वो आपकी विचारधारा के ऊपर, आपकी मान्यता के ऊपर आधारित है, वो सबको लागू नहीं होता है। और जो सनातन सत्य का कानून है वो माने या न माने सबको लागू होता है। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। रिलेटिव सत्य माने तो है, नहीं माने तो नहीं है। आप राम को भगवान मानते हैं तो आपके लिए है, कोई कृष्ण को मानते तो उनके लिए है। तो रिलेटिव सत्य सबका अलग अलग होता है। इट इज नॉट कंपल्सरी, but the Sanatan Satya and the law of nature is applicable for any living being creature, either they believe it or not. तो इसके ऊपर आधारित है। ओके, और प्रश्न है? ओके ओके ओके, जय सच्चिदानंद। હા, પછી નવીનભાઈ, આના પછી સીમાબેન। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, एक मेरे मन में आता है कि नेचर में जो हमको नेचुरल समाधि लग जाती है बिना किसी एफर्ट के आकाश के नीचे, तो इसके पीछे भी कोई साइंस है क्या स्वामी जी? रिपीट अगेन, मैंने बिगिनिंग में नहीं सुना प्लीज। नेचर में हमारी नेचुरल समाधि लग जाती है बिना किसी एफर्ट के, सब समाधान हो जाता है अंदर से, तो इसके पीछे भी कोई साइंस है? आकाश के नीचे अपने आप जाके समाधि लग जाती है? नहीं, इसका सिंपल कारण ये है कि जब आप कुदरत को देखते हैं तो कुदरत खुद ही सहज है ना। हाँ जी, हाँ जी। कुदरत नेचुरल है, सहज है, तो अपने आप समाधान रहता है। विकल्प क्या होता है? जब संसारी अवस्थाओं में होते हैं, रिलेटिव सत्य के बारे में सोचते हैं, लौकिक सोचते हैं, व्यवहार के बारे में सोचते हैं, तो फिर वहां पजल होता है, कंफ्यूजन होता है। जब कुदरत को देखेंगे तो वहां कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, और इसीलिए वहां तो समाधान भी है और समाधि भी है, ऑटो। अच्छा, बिना किसी एफर्ट के अपने आप हो जाता है नेचर से।
देखो आप सिंपल बताओ, मैं जैसे आप अभी नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा में रहोगे उस समय आपको कुछ भी नहीं करेंगे तो पजल खड़े होते ही रहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी, बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट। बट व्हेन यू गो इन हिमालयस तो विचार नहीं आएंगे आपको। तो ये नेचर का इफेक्ट है ना, ये नेचर का इफेक्ट। वही तो मैं कहता हूं, और इसीलिए हमने आपको अभी ऑप्शन दिया है कि हम 24 आवर्स नेचर को तो रियलाइज नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी दिखता है उसको हम कुदरती कानून तो समझ सकते हैं ना। हाँ जी स्वामी जी, वही तो नेचर है। जी स्वामी जी। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है? नहीं बस स्वामी जी, बस और कुछ। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस नवीन भाई। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, આપણા આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન ગ્રંથ ભાગ 2 માં એક વાક્ય વાંચવામાં મારા આવ્યું, એ થોડું ઘણું તો મને સમજાવ્યું છે, પરંતુ ડિટેલમાં આપની પાસે સમજવું હતું. અને એ વાક્ય હતું, હાઈ પ્રોફાઇલ રાખો, હાઈ પ્રોફાઇલ રાખો. એટલે કે મારી સમજણ પ્રમાણે હું એવું સમજેલો સ્વામીજી કે સંસારી બાબતોમાં લક્ષ આપણે વધારે પડતું રાખીએ, બિનજરૂરી વસ્તુઓનું વધારે પડતું આપણું ધ્યાન એમાં જાય તો આપણે આપણા આત્માથી વિમુખ થઈ જઈએ અને આપણે સનાતન સત્યને ના સમજી શકીએ, કુદરતી રચનાને પૂરેપૂરી કુદરતના કાનૂનથી ના સમજી શકીએ. મારી સમજણથી સમજો છું સ્વામીજી, આપની પાસે થોડું વિશેષમાં જાણકારી મળે તો આપની કૃપા થશે. હા, એટલે આખું વાક્ય શું છે? હાઈ પ્રોફાઇલ શું વાક્ય છે? હાઈ પ્રોફાઇલ રાખો એટલે ઉપાધિ વરો, ઉપાધિ વરવા બરાબર છે. હાઈ પ્રોફાઇલ નો મતલબ શું થાય કે સંસારની અંદર અપેક્ષાઓ વધારે રાખો, એનું નામ જ ઉપાધિ. હા, સંસારમાં રોટી કપડા ને મકાન મળે, પછી જે મળે એ એક્સ્ટ્રા આઈટમ તો સમાધિ રહે. પણ આ તો કપડા પહેરીએ છે, ખાઈએ છે, રહેવા ઘર છે, તો એ કે છે ટીવી નથી તો દુખી થવાનું, સોનાની ચેન નથી તો દુખી થવાનું. હાઈ પ્રોફાઇલ, ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. માણસ ઈચ્છાઓથી દુખી છે, જરૂરિયાતથી દુખી નથી. કોઈ માણસ ભૂખ્યો નથી મરતો, કપડા વગર નથી મરતો, પણ ઈચ્છા પૂરી ના થતી હોય ને મરી જાય એવા મોટા ભાગના માણસો હોય. ખાઈ પીને ઈચ્છા પૂરી ના થાય ને મરી જાય, ના સમજાયું? સાચી વાત. આ કળિયુગની વાસ્તવિક. ખાય પીવે, ઘરમાંય રે, સંપત્તિ ભેગી કરે, તોય કે છે મારી ઈચ્છા પૂરી ના થઈ મરી ગયો. હવે આને નેસેસિટી કહેવાતી નથી. સાચી વાત, સાચી વાત. અને આનો કોઈ ઉપાય હોય નહીં. એટલે પ્રોફાઇલ લો રાખો એમ. પ્રોફાઇલ નો મતલબ થાય જરૂરિયાત. વિચારો હાઈ રાખો, પ્રોફાઇલ લો રાખો. વિચારો હાઈ મતલબ આપણું ચિંતન, મનન, નિધિ ધ્યાસન એ બધું હાઈ રાખો અને રિક્વાયરમેન્ટ લો રાખો. કોઈ કે બી આપણે ભાખરીને શાક ચાલશે, આપણે કહીએ ઓકે. ભાઈ આ સાદા કપડા ચાલશે, આપણે કહીએ ઓકે. ભાઈ આપણે તમારે તો આ ચટાઈ ઉપર સુઈ જવું પડશે, ચાલશે, આપણે કહીએ ઓકે. હા, એટલે સદાય ભર્યું જીવન, સાદગી ભર્યું જીવન. પછી એમાં મોટી અપેક્ષા રાખો કે 5 સ્ટાર હોટલ જેવું ઘર હોય, એર કન્ડિશન હોય, સમજાય છે, સુગંધીદાર સ્મેલ આવતી હોય અત્યારની, એવું બધું જોઈએ તો શું થાય? પછી સંસારમાં વધુ ને વધુ પાછા ફસાઈ જઈએ. દુખી થઈએ આપણે, આપણું જ્ઞાનમાં ના રહી શકાય. સાચી વાત. સમજાયું? હાજી સ્વામીજી, સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. છેલ્લા અવતારમાં કેવળ જ્ઞાનનો સમય નક્કી હોય છે,
પણ આવી સ્ટોરી બહુ બધે સાંભળેલી છે ભગવાન મહાવીર વખતની. પ્રસન્ન મુનિનો પ્રસંગ આવે છે, એમાં શ્રેણિક રાજા પૂછે છે કે ભગવાન એ અત્યારે ધ્યાનમાં બેઠા છે, એમનો જીવ અત્યારે ક્યાં જશે, અત્યારે મૃત્યુ થાય તો તે ઘડીએ ભગવાન કહે છે અત્યારે નરકે જાય. પછી થોડી વાર પછી સેમ સવાલમાં ભગવાનનો જવાબ આવે છે કે અત્યારે જીવ છોડે તો સ્વર્ગે જાય. અને ત્રીજી વાર પૂછે છે તારે ભગવાન કહે છે અત્યારે જીવ છોડે તો મોક્ષે જાય. તો એમને કેવળ જ્ઞાન થવાનું જ હતું, છેલ્લો અવતાર હતો, પણ આવી વાર્તા આવે છે એટલે કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય છે. તો આવો એક જ પ્રસંગ છે કે અનેક પ્રસંગો છે? ના, આ તો એક આવો પ્રસંગ આવ્યો એટલે મને એનો જવાબ આપી દઉં છું, પણ તમે અનેક છો એવું નથી કહેતા ને? શું કહો છો? આવા પ્રસંગો તમે અનેક સાંભળ્યા છે એવું નથી કહેતા ને? ના. ઓકે, તો ત્યાં એક પ્રસંગનો જવાબ આપી દો. આનો જવાબ મેં આપી દીધો છે. આ બધું કુદરતી રચના છે, એનું કેવળ જ્ઞાન ફિક્સ હતું. જે તે સમયનું પરિણતિનું ભગવાને જવાબ આપ્યો છે, અને એને પરિણતિ એ ઉદય કર્મ હતો. એને બંધ પડે તો થાય, બંધ પડે નહીં, કારણ કે એને કેવળ જ્ઞાન ફિક્સ હતું અને સ્પષ્ટ વેદન તો માતાના ગર્ભમાંથી હતું. પણ જો આ સમય બંધ પડે તો જ આ ગતિ થાય, પણ થાય જ નહીં. તો બંધ તો પડે. ભગવાને તે સમયની પરિણતિનો જવાબ આપ્યો છે. બરાબર. એને એવું નથી પૂછ્યું કે આ જીવ ભગવાન મોક્ષે જવાનો છે કે નહીં, તો ભગવાને કહી દીધું કે ફિક્સ જ છે. તો અત્યારે એમની પરિણતિ શું છે એ પૂછ્યું. બરાબર. અને સ્વામીજી આપની આજ્ઞા તો બીજો પ્રશ્ન પૂછી લો. બોલો. તમે કીધું કે છેલ્લા અવતારમાં જ આત્માનો અનુભવ થાય. યસ. ઘણી વાર અમે સામાયિકમાં તો ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ અને કશું એવું વિચારવા કરવાનું ના હોય, અને ઘણી વાર એવો અનુભવ થાય કે ના આપણે આકાશ સ્વરૂપી છે અને બધા તદ્દન અલગ જ છે દેહથી. બહુ ક્ષણિક થાય, કર્મોની ઉપશાંતતા હોય ત્યારે. તો એ શું છે? મારો એ ભ્રમ છે કે કંઈક બીજો અનુભવ છે કે શું હશે? કશું નથી, એ તો જ્ઞાન પ્રકાશ છે. તો આપે કીધું તું દ્રશ્ય છે, દ્રશ્ય છે. આત્માનો અનુભવ નથી. અચ્છા, તો એ અત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને આત્માનો અનુભવ અપૂર્ણ થઈ શકે નહીં, એવો 5000 વર્ષના ઇતિહાસમાં બન્યું નથી. બરાબર. કે એક ભાઈને 356 ડિગ્રીનો કેવળ જ્ઞાન ગયા અવતારમાં થયું ને 360 ડિગ્રીનું પછીના અવતારમાં થયું, એવો એક દાખલો છે 5000 વર્ષના ઇતિહાસમાં? ના. તો પછી વાત કરવાનો મતલબ શું પછી? ઓકે, જય સચિન. એટલે આ બધું રિલેટિવ સત્ય છે. આ બધા અનુભવો દરેકને થાય, ચિત્ત ચમત્કાર કહેવાય. શું કહેવાય? ચિત્ત ચમત્કાર. આવું બધું થઈ શકે. આત્માનો અનુભવ તો જેને થાય એનો છેલ્લો અવતાર હોય અને કેવળ જ્ઞાન થાય જ પછી, એના પછી પુરુષાર્થ જ ના હોય. ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી લાસ્ટ બર્થ. અને તે આત્માનો અનુભવ માતાના ગર્ભમાંથી જ થાય, કારણ કે એનો છેલ્લો અવતાર છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે નહીં, પુરુષાર્થ છે નહીં, અને કેવળ જ્ઞાન ફિક્સ છે. ઓકે, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. કેતનભાઈ. સ્વામીજી જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ભરૂચથી બોલું છું. બોલો બોલો. જય સચિદાનંદ. હવે એક ક્વેશ્ચન છે, આપણે જે પુરુષાર્થ જે કરીએ છીએ, દરેક જે સંજોગ આવે છે એમાં આપણે જ્ઞાન ને દર્શન ને ગોઠવીએ છીએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને મન વચન કાયા કુદરતી રચના, એવી જ રીતે સામેવાળાના મન વચન કાયા કુદરતી રચના જોઈએ છે, શુદ્ધાત્મા જોઈએ. પણ આ નોર્મલ સંજોગ હોય ત્યારે તો તાત્કાલિકમાં હાજર થાય છે જ્ઞાન, પણ એ ભારે સંજોગ આવે છે ત્યારે જાગૃતિ ઓછી થઈ જાય છે. ઓકે. 2-3 કલાક પછી કાં તો પછી 1-2 દિવસ પછી આપણે આ જ્ઞાન હાજર થાય છે. અને જ્યારે આ જ્ઞાન હાજર થાય છે ત્યારે આપણે જે ત્યારે ગોઠવીએ કે હું શુદ્ધ, એ જે સંજોગ આવ્યો એમાં હું શુદ્ધાત્મા હતો અને મારા મન વચન કાયા કુદરતી રચના હતા, અને એવી જ રીતે સામેવાળાના મન વચન કુદરતી રચના હતા ને એ પણ શુદ્ધાત્મા હતો, અને આખો જે છે કુદરતી રચનાનું પેકેજ એક હતું. એવી રીતે આપણે પાછળથી આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ ગોઠવીએ છીએ. આ એક. અને બીજો ઓપ્શનમાં તમારા સત્સંગમાં ઘણી વખત સાંભળ્યું છે
કે આપણે એ પણ આપણે એમાં ઉપયોગ કરી શકીએ કે આવી પ્રકૃતિ મારી ન હજો, કારણ કે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. ઓકે, આ જો આપણે બંને આ ત્યારે ગોઠવવું પાછળથી કે પછી આ એક જ ગોઠવીએ તો, અને જે આ જો ગોઠવીએ તો બંનેમાં શું અલગ અલગ ફાયદો થાય છે, આપણને વધારે બેનિફિટ મળે છે, એ જાણ. બંનેના દ્રષ્ટિકોણ જુદા જુદા છે. પેલાની અંદર માત્ર ઉપયોગ ચૂકી ગયા છે એની ગોઠવણી છે, અને પેલાની અંદર ઉપયોગ ચૂકી ગયા છે પણ પ્રકૃતિ ભારે હોવાને કારણે ભૂલથી આપણે બીજ પડી જાય રાગ અથવા દ્વેષનું, માટે આપણે કરેક્શન કરીએ છીએ કે આવી પ્રકૃતિ ન હોવી ઘટે, કારણ કે આ પ્રકૃતિ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી. એ પ્રકૃતિના પાવર ઉપર આધાર છે. જ્યારે અહીંયા ખાલી ઉપયોગ ચૂક્યા છે એનું પ્રતિક્રમણ છે. એટલે આપણે જે ચૂકી ગયા છે એને પાછું રીસેટ કરીએ છીએ. અહીંયા પ્રાયશ્ચિત નથી. તો જે પાછળથી આપણે એ પણ બંને સાથે જો બોલીએ કે આવી પ્રકૃતિ મારી ન હજો, કારણ કે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી, તો એનાથી નેક્સ્ટ અવતારમાં પાછો એ ભોગવટો આવશે જ નહીં એવું? હા, એટલે મારો કહેવાનો મતલબ છે કે આવી પ્રકૃતિ ન હોવી ઘટે એ તો ખાલી ભારે સંજોગોમાં જ બોલવાની જરૂર છે, પણ ક્યારેક ઉપયોગ ચૂકી ગયા હોય તો જરૂર નથી. આટલું જ ખાલી ફેરથી પાછું એને કુદરતી રચના જોઈ અને શુદ્ધાત્મા પદમાં આવી જવાનું. એટલે વધારે ભારે સંજોગ હોય તો એમાં આપણે વધારે ક્લિયરિટી માટે કે એક સાફ કરવા માટે આપણે બીજ ના પડે એના માટે ગોઠવીએ છીએ, બરાબર? એનો હેતુ એ છે. અને બીજું સ્વામીજી એક ક્વેશ્ચન છે કે આપણે રોજબરોજ જે હલન ચલન કરતા હોય છે એમાં જે જીવજંતુને ઘણા આપણા પગ નીચે આવી જાય છે કે વાંદા કે બધા, તો એમાં આપણે આ કુદરતી રચના ગોઠવીએ ત્યારે કે પછી કે આ આવી પ્રકૃતિ મારી ન હજો જે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી, એ બંનેમાંથી શું વધારે યોગ્ય છે? એ તો તમને એમ લાગતું હોય કે મારાથી મરી ગયો તો પછી સંજોગો ન હોય એવું ગોઠવવાનું, અને તમને કુદરતી રચના દેખાતા એ ખાતું હોય તો કશું ગોઠવવાની જરૂર નથી. બરાબર. ઓકે સ્વામી. બંને ગોઠવાઈ જશે. હા, ઓકે સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેન્દ્રભાઈ અનમ્યુટ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હેલો. હા, જય અવાજ આવે છે? ક્લિયર અવાજ આવે છે સ્વામી? હા. હા, હવે મારો એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે એવું કહીએ છીએ જ્ઞાનમાં કે આપણો જે આ બર્થ છે એ પ્રી પ્લાન જ છે, બરાબર છે? એવું દાદા બી કહે છે અને આપણું અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન બી કહે છે. હવે આપણે કોઈ નાના સંજોગો છે, જેમ કે આપણી કોઈ ખરાબ આદત છે અથવા કોઈ વ્યસન છે, તો એ આપણે બંધ ના કરી શકીએ? આપણે પ્રકૃતિ થવું પડે ને બંધ કરવા માટે. હા, પ્રકૃતિના કંટ્રોલરે થવું પડે ને. હા, તો પછી વ્યવસ્થિત શક્તિને ભૂલી જવું પડે ને, કુદરતી રચનાને ભૂલી જવું પડે. તો પછી હું જ પ્રકૃતિનો કંટ્રોલર હું છું એમ માનવું પડે. પછી મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના ના કહેવાય. ના સ્વામીજી, એમ નહીં, એ રચના તો કહેવાય, પણ એના માટે આપણે ભાવ કરી શકીએ ને. તમે એક્શન ની વાત કરો છો કે ભાવ નહીં કરો છો? પણ તમે ફેરવી નાખ્યું. ભાવની વાત કરું છું કે તમે પેલા એક્શન ની બોલ્યા કે આપણે બંધ કરી શકીએ કે નહીં. તમે પેલા એક્શન નું પૂછ્યું મને. હા 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 હા, બરાબર. તમે જે બોલો છો એને પકડી રાખો, ફેરવવાનું નહીં. પછી એમ કહો કે હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછું છું, તો ભાવ થઈ શકે કે નહીં? ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. હા, બરાબર. એટલે ભાવ થઈ શકે. ભાવ તો થઈ શકે ને, એમાં ક્યાં ના પડે કે ભાવ અને ક્રિયા બંને જુદી વસ્તુ છે. તો એમાં રિઝલ્ટ, ભાવ એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો સ્વભાવ છે અને ક્રિયા એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે. તે એમાં રિઝલ્ટ 100% મળે કે ના મળે એ બી એ નેક્સ્ટ બર્થ નો પ્રશ્ન છે. અચ્છા, આ બર્થમાં ના મળે? ના, આ બર્થમાં કશું ના થાય. ભાવનું હંમેશા બીજનું ફળ નેક્સ્ટ બર્થમાં જ મળે, અને આ બર્થમાં જે ફળ મળે છે એના બીજ ગયા અવતારમાં જ નાખેલા હોવા જોઈએ. આ અવતારના બીજનું ફળ
આ અવતારમાં આવે જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારના બીજનું પણ. એટલે એ થોડું કન્ફ્યુઝન રહેતું હતું કે ધારો કે કોઈ એવું આપણે આદત હોય તો એ આદત માટે ભાવ કરીએ તો એ ભાવ કરી શકાય, પણ એ ભાવ આનું રિઝલ્ટ આવે કે ના આવે એ બી પૂર્વ આયોજિત જ છે, એવું જ થાય ને એનો meaning તો? ના આવે ને, પણ રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ બર્થમાં આવે એમ કહું છું. અચ્છા, નેક્સ્ટ બર્થમાં. અત્યારે આપણે જે જીવી રહ્યા છે જન્મથી મોત સુધી, એ ગયા અવતારની ભાવનાનું ફળ છે. હવે આજે જે ભાવના કરશો એનાથી નેક્સ્ટ બર્થમાં રિઝલ્ટ આવશે. જેવો ભાવ તેવો ભાવ. અને જેનો ભાવ બગડ્યો એનો ભાવ બગડ્યો. વર્તમાન બગડ્યું એવું નથી કેતા, ભાવ બગડ્યો એટલે નેક્સ્ટ ભાવની વાત છે. બરાબર બરાબર. એમાં કન્ફ્યુઝન નથી, એમાં કન્ફ્યુઝન જરાય નથી, પણ ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ આ આવું પ્રકૃતિ હોય તો એમાં ચેન્જ કરવો હોય તો આ અહીંયા અત્યારે તો એ શક્ય નથી. એનો ભાવ કરી શકાય કે ભાઈ આ ધારો કે આ લાયક સહાયક પ્રકૃતિ છે નહીં, અથવા આપણને મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક સહાયક પ્રકૃતિ ના હોય એવા અમુક સ્વભાવ હોય તો એને આપણે ચેન્જ કરવી હોય તો ભાવ કરી શકાય. ચેન્જ કરવો. હા હા હા. અત્યારે તો આપણી પાસે કુદરતે મન વચન કાયામાં શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ આપી નથી. એટલે એ સ્વામીજી થોડું કન્ફ્યુઝન હતું. અને આ પ્રાર્થના માટે કે છે દાદા કે પ્રાર્થના તમે કરો, કોઈ ઘટના માટે પ્રાર્થના કરો. દાદાનો વિડીયો હમણાં શેર થયો તો આપણે ગ્રુપમાં, તો મેં જોયો, તેમાં દાદા કે છે કે તમે પ્રાર્થના કરી શકો કોઈ બી વસ્તુ માટે. તો પ્રાર્થના કરી હોય તો એ પ્રાર્થના ફળ આપે બી ખરા. કેમ આપે? કે જો એ વ્યવસ્થિતમાં નિર્ધારિત થયેલું હોય તો. એવું બરાબર છે. પ્રાર્થના એ વ્યવસ્થિત શક્તિનો ભાગ જ છે. બરાબર. એ ફળ આપે પણ ખરું, ના પણ આપે, કમ્પલસરી નથી. અચ્છા અચ્છા. એમ બી દાદા કહે છે કે જે તમારે ધારો કે ફળ મળવાનું નહીં હોય તો તમારાથી મંત્ર કે પ્રાર્થના બી થઈ શકશે નહીં એમ. એવું આપણે બીજા એંગલ થી કહી શકીએ, પણ પ્રાર્થના થાય તો ફળ આવે જ એવું પણ જરૂર નથી. અને ફળ ના આવવામાં પ્રાર્થના નથી કરી એવું નૈમિત્તિક કારણ પણ હોઈ શકે. આ બંને સામસામી કારણો છે. અચ્છા. એટલે કે તમારા ફળની અંદર પ્રાર્થના ખૂટતી હોય અને તમે પ્રાર્થના કરી નાખો તો ફળ આપે. બરાબર. પણ તમારા ફળની અંદર પ્રાર્થના સિવાય ઘણું બધું ખૂટતું હોય તો પ્રાર્થના કરો તોય ફળ ના આપે. બરાબર. બધા સંજોગો મળવા જોઈએ ને. બરાબર બરાબર. પ્રાર્થના એ બીજા બધા સંજોગોની જેમ એક સંજોગ છે. બરાબર છે. બરાબર છે સ્વામીજી. ઓકે ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ. ઓકે, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ઓકે, ક્લિયર. રશ્મિભાઈ. હેલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. બહુ દિવસે વાત કરું છું તમારી સાથે. સંભળાય છે? જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે, ક્લિયર સંભળાય છે. હા સ્વામીજી, આજે ઘણા વખતે વાત કરું છું હું. તમારો ગ્રંથ નંબર 2 એના 224 ને 225 પાના પર જે છે એમાં મને જરા કન્ફ્યુઝન થયા કરે છે. વસ્તુ એના ચિત્ત ઉપર છે કે ચિત્ત ચેતન અને ચિત્ત એ આજનું દર્શન અને જ્ઞાનનો સરવાળો. એ જ્ઞાનનો અને ચિત્તનો સરવાળો કેવી રીતે થયો એ સમજવું હતું. અને ચિત્તને લીધે આખો જે લાઈવનેસ છે અને જ્ઞાન પર આધાર રાખે છે એ બે પાનામાં જરા સમજ નથી પડતી, જરા કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો ચિત્ત અને જ્ઞાન અને એનો સરવાળો કેવી રીતે થાય સમજાવો.
ચિત્તની વ્યાખ્યા શું કહેવાય? ચિત્ત એટલે જ્ઞાન વત્તા દર્શનનો સરવાળો, એનું નામ ચિત્ત. જ્ઞાન એ સમજ પડી. જ્ઞાન વત્તા દર્શનનો સરવાળો, એનું નામ ચિત્ત. હવે ચિત્તની અંદર જે જ્ઞાન છે અને જે દર્શન છે એ બે પ્રકારનું છે. એક જ્ઞાન દર્શન લઈને આવ્યા છે જેને ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત કહે છે. એક જ્ઞાન દર્શન લાઈવ છે જેને પુરુષાર્થ વાળું ચિત્ત કહે છે. એ પુરુષાર્થ વાળું ચિત્ત આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત તો મિકેનિકલ છે, જે પરિણામ સાથે જોડાયું છે. એટલે પુરુષાર્થ વાળા જ્ઞાન દર્શનમાં આપણું એટેન્શન હોવું જોઈએ. એમાં જેવું જ્ઞાન છે, જેવું દર્શન છે, એ પ્રમાણે તમે પુરુષાર્થ કરી શકો છો. જે તે સમયે જેવું જ્ઞાન, જે તે સમયે જેવું જ્ઞાન અને જેવું દર્શન છે, તે સમયે નો તે પુરુષાર્થ કહેવાય. વખતે મન બુદ્ધિ અને અહંકાર, મન બુદ્ધિ અને અહંકાર તે વખતે નાશ પામે કે એનું વર્ચસ્વ ના રહે? ચિત્તને એ બધા સહાયક થાય. ચિત્તને ચેતન કહ્યું આપણે, અને આ ત્રણને અવસ્થા કહી છે. એ બધા સહાયક થાય. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર બધું સહાયક થાય ચિત્તને પુરુષાર્થ કરવામાં. અચ્છા, ઓકે. પ્રોસેસમાં સહાયક થાય. હા, તો આમાં જ્ઞાન અજ્ઞાનનો ઉપયોગ શું આવ્યો? આમાં જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો ઉપયોગ એ આવ્યો આગળ કે જ્ઞાન જે તમારું છે અને દર્શન તમારું જે છે, જે તે સમયનું લાઈવ જ્ઞાન દર્શન છે, એના આધારે જ તમે પુરુષાર્થ કરી શકશો. એ સિવાય પુરુષાર્થ ના થાય. જે તે સમયનું લાઈવ જ્ઞાન દર્શન, અને એ લાઈવ જ્ઞાન દર્શન ની અંદર પાછલા અવતારનું ડેવલપમેન્ટ, વર્તમાન સંજોગ અને વર્તમાન જ્ઞાન, આ ત્રણે ભેગું થઈ અને પછી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર લાઈવ છે, એમાં પ્રોસેસ થાય એટલે પુરુષાર્થ કહેવાય. અને એ પ્રોસેસ થી સ્પીચ અને એક્શન ના બીજ પડે. તો એ પ્રમાણે આપણે જો વર્તીએ તો એ કુદરતી રચના પર આધાર નથી રાખતી? આ ડિસ્ચાર્જ ચિત્ત છે કુદરતી રચના કહેવાય. લાઈવ ચિત્ત કુદરતી રચના નથી. એટલે પુરુષાર્થ કરવો પડે. ઓફકોર્સ લાઈવ ચિત્ત એ પુરુષાર્થમાં જ લાઈવ ચિત્ત આવે. ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણમાં ડિસ્ચાર્જ ચિત્તની અંદર પુરુષાર્થ આવે નહીં. એટલે ત્યાં કશું મહેનત પણ કરવાની નહીં અને જવાબદારી નહીં. બરાબર. કારણ કે તમારે એ પાના પર છેલ્લું વાક્ય એ જ છે, ચિત્ત ચેતનનો મતલબ થાય છે હું છું, અને એ જ લાઈવનેસ છે. આ વાક્ય ચેતનનો મતલબ થાય હું છું, એ જે છે એ જ લાઈવનેસ છે. જીવંતતા એ જ છે. બરાબર છે. ઓકે, થેન્ક યુ. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો. જરા વિચાર કરું, મારું ગુજરાતી એટલું પાકું નથી. હું સમજી જઉં છું, પણ વાંધો નહીં. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વીણાબેન. સ્વામીજી કોટી કોટી વંદન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપને હોલી મુબારક હો. થેન્ક યુ. આપને પણ અને આપના પરિવારને. અને સ્વામીજી હું હમણાં ફાઇલ 1 હમણાં હોળીના દર્શન કરીને આવી, અને એમાં બધા કસાયો, અજ્ઞાન બધું હોમીને આવી કે આ હવે આ કસાયો, અજ્ઞાન બધું આની અંદર બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને ફક્ત ને ફક્ત જ્ઞાન પ્રકાશમાં જ રહેવાય અને પૂનમ સુધી પહોંચી જવાય, એવા આશીર્વાદ આપો. હવે એવું કોન્ફિડન્સ પણ આવી ગયો છે કે હવે છેક સુધી પહોંચી શકાશે. તમારો જે જ્ઞાન દર્શનનો જે પ્રકાશ અમને મળે છે એમાં અમે ખૂબ ખૂબ ધન્ય લાગે છે. અને હવે ક્ષણે ક્ષણે આ જાગૃતિમાં રહેવાય
જ્ઞાન અને દર્શનની હું શુદ્ધાત્મા છું અને દરેક સંજોગો કુદરતી રચના છે એની અંદર રેવાય એવા આ દિવસે આશીર્વાદ આપો. ચોક્કસ ચોક્કસ, મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો. ને પરિવારમાં બધા બરાબર છે, મજામાં છે ને? હા સ્વામીજી, બધાએ તમને જય સચ્ચિદાનંદ કીધા. ઓકે ઓકે, મારા બધાને સચ્ચિદાનંદ કહેજો. હા ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो चेतन है ना सिद्ध क्षेत्र में चला जाता है ना, और जो अभी जड़ के साथ बंध में जो चेतन है उनमें क्या फर्क रहता है? चेतन तो एक ही है, दो प्रकार के नहीं है। चेतन तो एक ही होता है, दो प्रकार के नहीं होते हैं। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनकी अवस्था है, और जड़ है वो तो कुदरती रचना है ही, कैसा भी है, अज्ञानी का है, ज्ञानी का है, या विज्ञानी का है, या केवल ज्ञानी का है। जड़ तो जड़ ही होता है और चेतन तो चेतन होता है। जो भी फर्क होता है वो तो प्रतिष्ठित आत्मा की अनुभूति में, अवस्था में, पुरुषार्थ में ही होता है। जो भी होगा, करेक्शन होगा, अपग्रेड, डाउनग्रेड, सब कुछ प्रतिष्ठित आत्मा में होगा। चेतन और जड़ के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। चेतन वही का वही रहेगा, और जड़ है वो तो कुदरती रचना रहेगा। तो स्वामी जी, एक तो सिद्ध में जो चला जाता है वो फिर दूसरा चेतन जड़ के साथ बन जाता है, और वो मोक्ष तक छूटता नहीं है फिर। वो मोक्ष तक छूटता नहीं है और एक सिद्ध में चला जाता है। हाँ, तो वो तो कुदरत का कानून है कि ये दुनिया के अंदर, ये लोक के अंदर कभी आत्मा की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। तो एक जीव लोक में से सिद्ध क्षेत्र में जाएगा, तो फिर दूसरा जीव निगोद में से लोक में आएगा। यानी यहाँ आत्माओं की संख्या फिक्स होती है, क्योंकि कुदरत का जो कानून है, रेगुलेटरी ऑफ द वर्ल्ड है, उनके लिए फिक्स अमाउंट होती है, तभी वो काम कर सकता है। तो स्वामी जी, फिर वो जो बाहर जो अभी जगत में जो चेतन है उसकी शक्ति ज्ञान बगैर कम हो जाती है क्या? किसमें कम हो जाती है? जो बाहर जगत में जो चेतन है उसकी शक्ति ज्ञान के बगैर कम हो जाती है क्या? क्योंकि सिद्ध वाले क्षेत्र उसकी तो शक्ति अनंत होती है। फिर वो क्या कर, मतलब उसमें क्या, कैसे, मतलब क्या समझेंगे फिर उसमें? सिद्ध क्षेत्र का चेतन और दूसरा कौन सा चेतन? जो अभी बंधा हुआ है प्रतिष्ठित आत्मा वाला के साथ। उनके पास भी तो शक्ति है ने, मगर आवृत है ने। अच्छा, वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती है, यूज नहीं कर सकते। आप समझो बराबर। हाँ, यूज नहीं कर सकते वो। मैं आपको बताऊं, आपके घर में जो सेफ है उसके अंदर 5 लाख रुपया कैश पड़ी है। अभी उसकी चाबी खो गई है। अभी आपको उसमें से 500 रुपया यूज करना है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, चाबी नहीं है ना। पैसा नहीं है इसीलिए। नहीं, चाबी नहीं है बस। तो यहाँ चाबी का मतलब होता है आवरण। पावर तो वही का वही है, आवरण है, तो फिर वो पावर यूज नहीं कर सकते। दैट्स इट। हाँ स्वामी जी, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। तो शक्ति है या नहीं वो तो फर्क नहीं होता है। और सिद्ध क्षेत्र का जो आत्मा है वो निरावरण हो चुका है। और इसीलिए उनका अनुभव खुला हो चुका है। हमारे अंदर जो आत्मा है उनकी शक्ति है वो हमारी अज्ञानता के आवरण से आवृत है। इसीलिए होते हुए भी हम अनंत शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो स्वामी जी वही बात फिर अनंत सुख के साथ भी लागू होती होगी। अनंत सुख, अनंत, है ना, वो अनंत सुख, अनंत शक्ति सबके साथ ही लागू होती होगी। फिर जो आत्मा के गुणों की भजना करते हैं तो उसमें जो आत्मा आनंद की प्राप्ति होती वो कैसे है फिर? नहीं, आत्मा के गुणों की भजना तो इसीलिए होता है
कि हमारी जागृति में आत्मा का गुण वो ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य में रहे और प्रकृति का गुण हमको लक्ष्य में नहीं रहे, उसकी वो अभ्यास या प्रैक्टिस है। समझ में आया? हाँ, तो जो अभी जो हमें जो आनंद की या सुख की अनुभूति होती है प्रकृति से अलग वाले भाग में, तो वो किसकी होती है फिर? वो अनुभूति होती है देहाध्यास से मुक्त होने। देहाध्यास से जो मुक्त है उसकी अनुभूति होती है। हाँ, क्योंकि आज तक जितने भी प्रश्न होते हैं और जितने भी पजल खड़े हुए व्यक्ति को, वो देहाध्यास से ही खड़े हुए। हाँ। और अगर देहाध्यास ही दृष्टि में मिट गया, वही तो आनंद है, वही तो मुक्तता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, ठीक है स्वामी जी। कल जयपुर आ रहे हैं आप? क्या बताया? कल जयपुर आ रहे हो? हाँ। कपिला बेन बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन। बोलो बोलो। प्रश्न एम હતો કે આપ કહેતા હતા કે સમર્થ પુરુષો હંમેશા આગળ જાય, તો દાદાજીએ જ્ઞાન થયા પછી 4 વર્ષ પ્રતિક્રમણ કર્યા હતા બધા દોષો યાદ કરીને, તો ઈ શું છે ઈ સમજવું હતું થોડું. હા, પણ એવો પ્રશ્ન કેમ ઉભો થયો તમને? એટલે તમે એમ કીધું હતું ને કે સમર્થ પુરુષો હંમેશા આગળ જાય, એમ પાછળ ન જાય, એટલે એમ પ્રશ્ન ઉભો થયો એમ. પહેલી વસ્તુ એ કે જેને જે એક ક્ષણ માત્ર માટે પણ દેહમાં રહેતા ના હોય એને પ્રતિક્રમણ હોય. હા, તો એમાં એવું દાદાજીએ કેમ એવું કહી દીધું કે અમે જ્ઞાન પછી 4 વર્ષ સુધી પ્રતિક્રમણ કર્યા હતા? એ તમને એન્કરેજ કરવા માટે. અચ્છા અચ્છા. મહાવીર ભગવાનને છેલ્લા સમયમાં પુરુષાર્થ હોય છે, એન્કરેજ કરવા માટે. એમને પુરુષાર્થ હોય? અચ્છા અચ્છા. એન્કરેજ કરવા માટે. કેવળ જ્ઞાનીને ના હોય ને તીર્થંકરને ના હોય, છેલ્લા અવતારમાં કોઈને પુરુષાર્થ ના હોય, અજ્ઞાન હોય જ નહીં, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હોય જ નહીં, તો પુરુષાર્થ કોણ કરે? પણ દાદાજીને તો 2 ડિગ્રી બાકી હતું ને. દાદાજીની વાત નથી કરતો. દાદાજીએ તો પોતે કહ્યું છે કે અમે તો આ દેહમાં રહેતા જ નથી. હવે જેનું જ્ઞાન દર્શન દેહાધ્યાસથી મુક્ત હોય એને દેહ સંબંધી પ્રતિક્રમણ હોય? તો કેવા પ્રતિક્રમણ કરતા હશે? હોય જ નહીં. એમને પ્રતિક્રમણ હોય તો ખાલી ઉપયોગ ચૂક્યા એનું હોય, કે શુદ્ધાત્મા પદમાં ચૂકી ગયા હોય, અથવા તો અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના ન દેખી હોય એનું પ્રતિક્રમણ હોય. ક્રિયાનું પ્રતિક્રમણ હોય જ નહીં એમને. અચ્છા અચ્છા. ઉપયોગ ચૂક્યા હોય. બરાબર. એ રેર હોય. બરાબર. હવે બીજું એમ હતું કે આપણે કુદરતી રચનાનો પ્રયોગ ગોઠવીને પછી આપણે મોક્ષ માર્ગને લાયક ને સહાયક સંજોગો માંગતા હોઈએ, તો પછી બધાને નરકે જાય ને એવા બધા કર્મો કેવી રીતે બંધાતા હશે? બંધાય ને. આપણે મોક્ષ માર્ગ ને લાયક ને સહાયક જ સંજોગો તો માંગ્યા હોય ને આપણે એમ. હા, પણ તે શું પણ તે તો પછી એવા કેમ? હા, એટલે આપણે કુદરતી રચના ગોઠવતા હોય ને એવું જ આપણે સાઈન કરતા હોય કે મોક્ષ માર્ગ ને લાયક ને સહાયક જ સંજોગો પ્રાપ્ત થાય એમ. હા, પછી એવા કેમ બંધાઈ જાય એમ કહું છું. હા, એટલે તમે જે સમયે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક સંજોગો માંગો છો એ સમયે મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક બંધાય. બીજા સમયમાં તમે ભારે કર્મ બાંધો તો નરગતિએ બંધાય. પેલા બંધાય તો પેલા ના બંધાય. 24 કલાક માટે તમે એક જ બાંધો છો. મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક એક જ બાંધો 24 કલાકમાં. ના ના, એ તો ચૂકી જવાય છે. બસ તો પછી જે સમયે તમારો જે પુરુષાર્થ છે એનો એવો બંધ પડે અને એવું ફળ આવે. અચ્છા, એટલે પછી ચુકાઈ ગયું કુદરતી રચના જોવાનું બંધ પડી ગયું, ચુકાઈ ગયું. પછી એનું ફળ આવે ને પછી. અચ્છા, પાછળથી કરેક્શન થયું ન હોય પાછું એવું. બરાબર. એટલે આવું છે. એટલે જ્યારે જે ભાવ કરીએ એનું ફળ તો આવશે.
પછી જયારે એના સિવાયનો પણ ભાવ કર્યો, સંસારને લાયક ને સહાયક, તો એવાય સંજોગો આવે કે ના આવે? આવે આવે. સમજાય ને? સમજાયું સમજાયું સ્વામીજી. જી જય જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. રમાબેન. જય સચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. હમણાં આપણે ચિત્તની વાત કરી ને, તો એ ચિત્તમાં આખું ડેવલપમેન્ટ ચિત્તમાં હોય છે. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન દર્શન. જ્ઞાન દર્શન ને આધારે જ ડેવલપમેન્ટ થાય ને. તો પછીથી નેક્સ્ટ અવતારમાં જયારે આવડું ડેવલપમેન્ટ જાય છે, જ્ઞાન દર્શન એ ચિત્તમાં જ જતું આવે છે. અચ્છા, કારણ કે કહે છે કે શુદ્ધ ચિત્ત એ જ આત્મા છે, ચેતન છે, રાઈટ? યા બરાબર છે, પણ અત્યારે પુરુષાર્થ તરીકે સહાયક થાય આપણને. ઓકે. હવે બીજો પ્રશ્ન થઈ જાય પછી શુદ્ધાત્મા કહેવાય. અચ્છા, ઓકે, યા એ સમજાઈ ગયું. હવે બીજો પ્રશ્ન મારો એવો હતો કે ગયે આપણે રવિવારે જયારે પેલું સર્વૈયું સારની વાત કરી આપે, એમાં પછી રિયલ ને રિલેટિવ્સ ની, કે રિલેટિવ્સ માં આપણે સર્વૈયું કાઢ્યું આ વિજ્ઞાન થી સાર, કે આ કશામાં સુખ નથી, અને બધું વિનાશી છે, પરમેનન્ટ નથી. એ ઉપરથી સાર કાઢીને આપણે અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં આવ્યા આ જ્ઞાનથી, અને પછી તમારી દ્રષ્ટિમાં 0 થઈ ગયું. એ જરા મારે સમજવું હતું કે સાર રૂપે તમારી દ્રષ્ટિમાં 0 થઈ જવું જોઈએ. હવે મને સમજાવ્યું છે, હું આપને વાત કરું કે દિવસ દરમિયાન આપણે પૂર્વની જે અવસ્થાઓ આવે છે, એ અવસ્થાઓમાં આપણે પોતે જ પઝલ ઉભી કરેલી એ જ આ અવસ્થાઓ આવે છે. અને એ જ્યારે આપણે કુદરતી રચના પ્રમાણે એને જોઈએ છીએ, ત્યારે એમાં એક ક્ષણ પૂરતી આવે છે અને પછી જતી રહે છે. એ આપણા માટે 0 થઈ ગઈ, એવું કહેવા માંગો છો આપ? ના ના ના, કહેવાનો મતલબ 0 એટલે શું થાય કે આ જગતની એક પણ વસ્તુ, એક પણ અવસ્થા કે મન વચન કાયા એ ખરેખર કુદરતના હતા, કુદરતના છે ને કુદરતના રહેવાના છે. આપણા માટે માલિકી ભાવ તરીકે 0 છે. આપણે તો શુદ્ધાત્મા છીએ. હા, તો મન વચન કાયા એની અવસ્થા આપણી નથી, તો પછી એની આપણે વેલ્યુ કરવાની શું જરૂર છે? બરાબર. માટે મન વચન કાયા તેની અવસ્થા એ 0 થઈ જશે, ત્યારે તમને આત્માની સંપૂર્ણ અનુભૂતિ સમજાશે. બરાબર. જ્યાં સુધી સંસારની વેલ્યુ સમજાય ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ થાય નહીં. સંસારની વેલ્યુ તો હવે આના ઉપરથી ખબર પડી ગઈ કે there is no value at all, એ તો વાત કરું છું, એ જ કહું છું ને. પણ એ બધા સંજોગોમાં એની જાગૃતિ રહેવી જોઈએ ને. હા, બરાબર. સમજાયું તો ખરું, પણ જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. પણ સ્વામીજી, શું થાય છે કે આ તમે આપે જે કુદરતી રચના કઈ, કે કુદરતી કાનૂન ને બદલે કુદરતી રચના અવસ્થાઓમાં ઉભી થાય છે, એ જયારે આપણે જોવા જાણવામાં રહીએ છીએ ત્યારે આવે છે, જયારે પૂતગલ પૂરણ કરેલું ગલન થાય છે જ, એ દેખાય છે આપણને કે એ અવસ્થાઓ ક્ષણિક પૂરતી આવે છે, પછીથી એમાં કોઈ શ્વાસ રહેતો નથી, ફરીથી એ અવસ્થાઓ ઉભી થતી નથી. કલાક પછીની અવસ્થાઓ આજે આપણે કહીએ કે એ અવસ્થાઓને યાદ કરીએ તો એ ગઈ. એમાં આપે વાત કરી છે કે એમાં તમારો શ્વાસ વપરી જાય એટલે તમારા માટે, એટલે મને લાગે છે કે એ મારા માટે તો 0 થઈ ગઈ ને એ અવસ્થાઓ. હા, 0 થઈ ગઈ, પણ એ આપણી દ્રષ્ટિમાં 0 અનુભવવી જોઈએ. બરાબર. અનુભવ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દરેક ધારો કે આજે માનો કે 28 તારીખ થઈ ગઈ, તો 27 તારીખની વેલ્યુ તો 0 જ છે ને. 0 જ છે. પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં 0 અનુભવવી જોઈએ. પછી 27 તારીખના કોઈ પ્રસંગની વેલ્યુ કરીએ તો બધી 0 નથી થઈ. પાછળનું કોઈ યાદ આવે તો 0 નથી થઈ, એમ ને? હા, કારણ કે 0 નો મતલબ પછી એની વેલ્યુ જ ના હોય ને, સારું કે ખરાબ.
યા એમ એટલે એ અનુભૂતિમાં આવવું જોઈએ. સમજાયું એ પહેલી વસ્તુ છે અને અનુભવમાં આવવું એ છેલ્લું પગથિયું છે. બરાબર. અને અનુભવથી નિવેડો આવશે, કેવળ શબ્દ જ્ઞાનથી નિવેડો નહીં આવે. અનુભવથી જ આવશે. સમજાવ્યું એ સારી વસ્તુ છે, સમજાવ્યું એ સારી વસ્તુ છે, પણ અનુભવમાં તો લાવવું પડશે ને આપણે. લાવવું પડશે. રાઈટ રાઈટ. કારણ કે ક્ષણે ક્ષણે ઉભી થતી અવસ્થામાં આ અનુભવ તમારે લાવવો પડશે. આપ એવું કહો છો ને. યા ઓકે ઓકે ઓકે. મને એક વસ્તુ યાદ આવી સ્વામીજી કે જયારે 87 ની દાદા સાથે વાત કરીને દાદાને મેં પૂછ્યું કે દાદા મારી છેલ્લી ક્ષણોમાં તમે હાજર રહેશો કે નહીં, યુ નો, તો કે તારી આખી જિંદગીનું સર્વૈયું બોલશે. યા એટલે મને આ તમારો સાર મને યાદ આવ્યો કે દાદા આવી વાત કરતા હતા. એ સમજાવો ને જરા મને. હા, એટલે જ્ઞાની પુરુષ શું કહે છે કે છેલ્લી ઘડીએ શું આવશે તો આખા જીવનની અંદર કરેલા પુરુષાર્થનો સાર સર્વૈયા રૂપી આવશે, જે સર્વૈયું બીજા અવતારમાં કેરી ફોરવર્ડ થશે. રાઈટ. સમજાય છે? બરાબર. યા વાત છે. આપણે વ્યવહારમાં પણ કોઈ પણ બિઝનેસ કરતા હોય તો એનું સર્વૈયું આવે એ આખા વર્ષનો આપણો હિસાબ, અને પછી એ પાછું બીજા વર્ષમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય. એમ અહીંયા બીજા અવતારમાં થાય. બસ. તો એનો અર્થ એવો કે પોતે શુદ્ધાત્મા છે, એનું દ્રઢપણું થઈ ગયું તો છેલ્લી ક્ષણોમાં એ જ પણ હાજર રહેશે. રાઈટ. એવો છે. ઓકે. બધું હાજર રહેશે. હાજર રહેશે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, દ્રષ્ટિ સંબંધી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારેય પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ.